경기 후 인터뷰 도중 손흥민은 진행자들과 웃음을 터뜨리는 장면이 등장했는데요. 손흥민 팬들이 We love Sonny라고 크게 소리질러 인터뷰조차 어려웠기 때문입니다. 그만큼 팬들이 오늘 손흥민이 보여준 퍼포먼스가 대단했다고 열광한다는 이야기인데요. 실제 오늘 크리스탈 팰리스 경기에서 손흥민은 매우 특별한 장면을 여럿 선보였습니다. 골뿐만 아니라 동료들 사이의 케미와 주장으로서 보여줄 것을 거의 다 보여준 경기라고 할 수 있는데요. 또한 전문가들은 손흥민의 플레이는 물론이고 경기 중 매우 특이한 장면이 있었다고 말했습니다. 오늘 골 장면은 특히 손흥민의 왼발이 사용되었고 이에 대해 전문가들은 폭탄 발언을 더했습니다. 우선 토트넘의 분위기는 그야말로 미쳤다고 할 수 있는 장면이 매주 연출되고 있습니다. 경기 후 손흥민은 우루과이 사람들을 감동시키는 상황을 연출시키는 모습도 보여준 바 있는데요. 손흥민은 자신의 골보다 벤탄쿠르의 복귀를 환영하는 모습이 나타났습니다. 지난 시즌 전방 십자인대 파열로 시즌 아웃한 벤탄쿠르가 드디어 복귀한 모습을 보였는데요. 경기가 끝나고 손흥민은 벤탄쿠르를 포옹하면서 원정 팬들 앞으로 나가 인사를 시켰습니다. 이제 이러한 것은 캡틴 손흥민 체제에서 생겨난 하나의 토트넘 문화라고 할 수 있는 장면인데요. 주장 손흥민은 오늘의 주인공이 맨 오브 더 매치를 받은 자신이 아니라 벤탄쿠르로 만들어준 모습입니다. 이미 우루과이에서는 벤탄쿠르와 손흥민 관계를 대서특필하면서 관심을 크게 가졌고 우루과이 팬들은 손흥민은 겸손한 사람이다. 그는 벤탄쿠르를 가장 위해 주고 있다라면서 손흥민의 행동에 감사를 보내고 실제로 한국의 캡틴이 우루과이에서도 유명세를 끼치고 있습니다. 그런데 벤탄쿠르가 이렇게 복귀하면서 손흥민이 각별하게 포옹하며 반가워한 것은 이유가 있는데요. 벤탄쿠르는 손흥민과 각별한 사이로 손흥민이 이끄는 팀에 빨리 합류하기를 원했기 때문입니다. 토트넘 분위기가 그야말로 미쳤으며 연승을 달리고 있는 상황에 몸이 근질근질해 견딜 수 없던 것입니다. 이에 관해 포스테코글루 감독은 경기 후 인터뷰에서 벤탄쿠르가 빨리 뛰고 싶어 했다고 했습니다. 그는 벤탄쿠르는 지난 몇 주간 내 사무실에 찾아와 빨리 훈련을 하게 해달라고 요청했다라면서 벤탄쿠르가 의지를 가지고 빠르게 회복해 결국에는 이번 경기에 나설 수 있었다고 이야기했습니다. 손흥민은 이처럼 팀원을 챙겨주면서 역시 자신의 골에 대해서는 겸손하게 이야기했는데요. Goal scorer yet again this evening. That's 8 now for the season, 10 last season. You're already way ahead of where you would want to be at this time in the season, no? Yeah, of course, yes. Obviously, when you play for attacking football, you want to score the goals, but I think most importantly that we won the game in a difficult places, and I think I'm very pleased that we won that game. So great for the team to win the game, as you say. Great to go 5 points clear at the top of the table, which Spurs have never done in the Premier League before. But for you personally, that role that you play, when you play centrally, how much does that help you? Yeah, I think it helps a lot that because I can move in the right area on the left area where space is, and then I can run into the space, and that when Maddison get more space or Pape get more spaces, and which is very important the way we play. So I mean, I'm enjoying every single moment to playing in the forwards, or even when I have to play on the sides, I'm very happy to do that. So yeah. Is it a big change under this new manager for you? I think especially this season, I'm enjoying very, very much because as an attacking player, you want to playing high up the pitch and then scoring goals and get a chances. So that's the Spurs fans shouting, "We love you, Sonny," from the other side of the pitch, just in case you didn't catch it. I'm sorry, I couldn't concentrate all the way up. So no, I'm just enjoying every single moment because I think the lads are working really, really hard to win these games. And Harry Kane's got 9 goals in the Bundesliga. You've got 8. Have you got a little competition going against each other? Not really. Harry's another level for me. So because let's get it in. I mean, you've scored a lot of goals like this season in that sort of area where it's being pulled back and you just come in there with the left foot. Look, I mean, the work before was fantastic. I think before the game we already spoke about this space where Brandon get the ball because the centre back doesn't want to jump in this space because they wanna protect the goal. So because look at this, Maddison make this first run and then Brandon make another run. So which is you're talking about, and obviously I was in the right position to score the goals, and I made the easiest job because they don't have as a job from my teammates. Sometimes in that position it looks easy where you just say almost you stood there and you put it into the goal. But is it important to keep patient in the box? Because it can't be coincidence that you keep sort of finding yourself in that position to just put it into an empty net. Yeah, you say sometimes easiest goal is hardest goal. You know, when you get a cutback, and it was a little bit bouncy ball, so I was really composure and then just want to get a right touch with left foot. Obviously, it was my weak foot, so I just tried to get a
touch right. So and yeah, luckily the ball went inside, and I was very pleased. 실제 손흥민의 이 골은 쉽게 넣은 것 같지만 손흥민의 말대로 마지막에 바운드가 되었는데요. 이것의 타이밍을 맞추기 위해 손흥민은 최대한 침착하게 히팅 포인트를 맞춘 것으로 보이며 손흥민의 주특기인 양발 사용이 자유로운 점은 역시나 이 골을 환상적으로 만들었습니다. 아스날전에서도 뒤에서 뛰어 들어오면서 메디슨의 컷백을 그대로 왼발로 터치해 넣었는데 오늘은 좀 더 편안하게 넣을 수 있었지만 역시 실수하기 매우 쉬운 공이라는 점이 밝혀진 셈이죠. 하지만 손흥민은 대부분의 플레이가 잘 이루어진 것을 팀원들의 공으로 돌렸습니다. 또 다른 인터뷰에서 비카리오와 등장한 손흥민은 이렇게 경기를 이길 수 있었던 것은 바로 비카리오 때문이었다면서 비카리오의 여러가지 슈퍼 세이브에 대해 칭찬했습니다. 실제 비카리오는 선방률 80%로 현재 프리미어리그 1위를 달리고 있는 환상적인 페이스인데요. 토트넘의 주요 실점을 다 막고 있기 때문에 승점을 올릴 수 있는 중요한 원인이 되고 있으며 주장 손흥민은 이러한 비카리오에 대해서 비카리오가 막아줘서 공격이 순조롭다라며 비카리오의 선방 능력과 토트넘이 무패로 달리는 게 강한 수비와 선방에서 나온다고 칭찬했습니다. 이탈리아 매체에서도 이러한 손흥민과 비카리오의 모습에 큰 관심을 갖는 모습이 이어졌습니다. 주장 손흥민은 경기 후 항상 비카리오와 포옹하며 오늘의 선방에 대해서 칭찬을 맞이했는데 비카리오는 최근 인터뷰에서 자신은 토트넘에 올 수 있다면 피를 흘려서라도 계약서에 서명했을 거라며 한국식으로 토트넘에 혈서를 썼을 거라는 다소 충격적인 충성심을 보여주기도 했습니다. 그처럼 토트넘의 분위기가 너무 좋은데다가 주장 손흥민과의 케미도 환상적이라는 뜻입니다. 한편 포스테코글루 감독은 손흥민을 보면 맨유 시절의 호날두를 보는 것 같다고 했습니다. 손흥민이 항상 훈련하는 것이나 자기관리 측면에서 멘토로 삼고 있는 게 호날두이기 때문에 놀라운 발언인데 포스테코글루 감독은 손흥민을 보면 매우 훌륭한 피니셔라는 생각을 했었고 움직임이 미쳤으며 센터에서 뛸 정도로 충분히 스마트한 선수라고 언급했습니다. 그러면서 비교하고 싶지는 않지만 바로 맨유의 호날두와 견줄 수 있다고 한 것입니다. 호날두 역시 윙어였다가 점점 포지션을 프리롤로 바꾸면서 맨유의 전성기를 견인한 바 있으며 레알로 옮기면서 현재 손흥민과 같이 득점을 주로 하는 형태의 플레이로 바꿨다는 겁니다. 또 포스테코글루 감독은 손흥민이 공격수로서 곧바로 수비적 압박을 하는 프로 정신을 좋아한다 했는데요. 이에 대해서 경기 후 인터뷰에서 게리 네빌은 물었고 손흥민은 그에 대한 답변도 했는데요. 손흥민은 그것을 즐기고 있으며 상대방 수비수들을 편안하게 두지 않고 롱볼을 차게 만든다는 겁니다. 실제 올 시즌 손흥민은 이러한 압박 가운데 리버풀, 아스날을 곤란하게 만들었고 승리를 이끌어냈습니다. 한편 BBC는 경기 후 이러한 손흥민의 완벽한 조합으로 우승이 가까워졌다고 평가했습니다. BBC는 토트넘의 우승 도전이 시작되었다라며 첫 10경기에서 승점 26점을 기록한 13번째 팀이며 이 팀 중에 절반은 우승을 했다면서 약 50%의 우승 확률이 있다고 제시했습니다. 게다가 더욱 고무적인 것은 선수층이 얇다고 하는 토트넘에 벤탄쿠르와 존슨이 복귀했다는 것이고 특히 브레넌 존슨의 경우 오늘 경기에서 빠른 스피드로 손흥민에게 컷백을 여러 차례 넘겼습니다. 손흥민이 안 그래도 정신없는 스피드로 상대방을 속이고 슛을 성공하는 포워드인데 여기에 EPL에서 가장 보름반을 많이 하는 선수이며 스피드까지 1위인 브레넌 존슨이 합류했으므로 더욱더 손흥민의 득점포가 살아날 가능성이 매우 커지면서 고무적인 상황이 나왔습니다. 또한 브레넌 존슨과 경쟁하는 사르도 오늘 매우 정확한 전환 롱패스를 선보이며 활약했습니다. 자기 포지션의 경쟁 선수가 들어오면 더욱더 열심히 뛰는 게 일반적이라 팀에도 도움되는 것이죠. 다만 이런 분위기가 이어지다 보니 많은 팬들은 손흥민 아시안컵에 와야 되냐는 불만이 이어집니다. 경기 후 다양한 커뮤니티 등에서는 손흥민의 우승이 훨씬 가치 있어 보인다는 반응이 이어졌습니다. 이처럼 영국 현지에서뿐만 아니라 한국에서도 이제 토트넘의 우승에 큰 관심이 모이고 있습니다. 트리블TV였습니다. 감사합니다.